السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ریپٹیلین سے متعلق انٹرنیٹ پر ایک کانسپریسی بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ہماری زمین پر ایلینز کی ایک نسل ہزاروں سالوں سے موجود ہے، جو آدھے انسان اور آدھے چھپکلی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے تو زمین پر رینگنے والے تمام جانوروں کی نسل مثلاً سانپ، کچھوے، چھپکلی اور مگرمچھ وغیرہ کو ریپٹائلز ہی کہا جاتا ہے، مگر ہم یہاں آدھے انسان اور آدھے چھپکلی کی طرح دکھنے والے جانداروں کی بات کر رہے ہیں، جن کا نام ریپٹیلینز رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایلینز یعنی ریپٹیلینز آج بھی زیر زمین بنکرز میں چھپ کر رہتے ہیں اور یہیں رہ کر ہماری دنیا کے تمام نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکہ سمیت پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے ٹاپ پولیٹیشنز مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ، براک اوباما، پوٹن، اس کے علاوہ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور تمام بڑے بڑے سیلیبریٹیز سب کے سب ریپٹیلینز ہیں۔ یہ وہ انسان نما ایلینز ہیں جو کسی بھی وقت اپنی شکل بدل سکتے ہیں، یعنی اگر یہ چاہیں تو انسانی شکل میں آ جائیں یا جب چاہیں تو اپنی اصلی چھپکلی جیسی شکل میں۔ لیکن اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیا واقعی ایک انجان ایلینز کی مخلوق زیر زمین رہ کر پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر چلا رہی ہے اور انسانوں پر پس پردہ رہ کر حکومت کر رہی ہے، یا پھر یہ محض من گھڑت کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے؟ اگر آپ لاجیکلی اس کا ثبوت مانگیں تو میرا جواب ہوگا کہ یہ سب بکواس اور من گھڑت انسانی گمان کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس حقیقت کو میں ثابت بھی کروں گا کہ ایسا کیوں ممکن نہیں۔ اور دراصل ان ریپٹائلز کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں ایک غیر انسانی مخلوق انسانی نظروں میں آئے بغیر اس دنیا پر کنٹرول نہیں کر سکتی؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں ہالی ووڈ موویز کے ذریعے یا کانسپریسی تھیوریز میں ایلینز کی جسامت کے متعلق جو تصور دکھایا جاتا ہے وہ کس حد تک انسانی جسم سے ملتا جلتا ہے؟ یعنی انسانوں کی طرح کے ہاتھ پاؤں، دھڑ، سر اور جسمانی ڈھانچہ وغیرہ۔ کیا یہ ضروری ہے کہ کائنات میں موجود کوئی اور مخلوق بالکل انسانی جسم سے ملتی جلتی ہو؟ چلیے اسے مزید تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ ہمارا جسم اس زمین پر ہزاروں سال تک رہنے کے بعد اس زمینی ماحول اور اس کے بدلاؤ کا عادی ہو چکا ہے۔ ہمارے جسم میں ہڈیوں، گوشت اور سانس لینے کا نظام باقاعدہ ایک ترتیب سے موجود ہے، جو ہمیں زمین پر موجود باقی جاندار مخلوق سے بالکل منفرد بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کسی اور سیارے پر پیدا ہونے والی اور بڑھنے والی مخلوق وہ یقیناً ایک الگ ماحول اور ٹیمپریچر میں پیدا ہوئی ہوں گی، جو فرض کریں کہ اگر واقعی کائنات میں موجود ہے، کیا ضروری ہے کہ ان کا بھی قد، جسامت، ہڈیوں کی بناوٹ، جوائنٹ کا نظام، کھال اور گوشت کی ترتیب بالکل انسانوں جیسی ہو جیسا کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ ایلینز کا جو جسمانی تصور ہمیں دیا جاتا ہے وہ بہت حد تک انسانوں سے ملتا جلتا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی اور سیارے پر رہنے والی مخلوق مختلف انسانی سٹرکچر ہونے کے باوجود ایسے ہی اپنے ہڈیوں اور مسلز کو حرکت دے پائے جیسے کہ انسان کرتے ہیں؟ نمبر 2، ہمارے زمینی انوائرمنٹ میں 78% نائٹروجن، 20% آکسیجن اور 1% باقی گیسز موجود ہیں۔ اگر ایک ایلینز کی مخلوق جہاں پیدا ہوئی وہاں آکسیجن کی مقدار مختلف ہوتی، فرض کریں کہ 50% ہوتی، تو وہ 20% آکسیجن والے سیارے زمین پر بھلا کیسے سانس لے سکتی ہیں؟ ایسے میں تو انہیں دم گھٹ کر مر جانا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے کسی ماسک کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ نمبر 3، ہماری زمین کا ایٹماسفیرک پریشر کائنات میں اب تک دریافت ہونے والے تمام سیاروں میں سب سے مختلف ہے، جو اس پر زندگی کے وجود کی اہم وجوہات میں سے ایک اہم وجہ بھی ہے۔ سی لیول پر اس کی مقدار 760 mm آف مرکری ہے، یا اسے آپ 129.62 انچ آف مرکری کا پریشر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایلین مخلوق اپنے سیارے سے زمین پر آتی تو اس ماحولیاتی دباؤ میں اس کے لیے زندہ رہنا کسی صورت ممکن نہیں۔ نمبر 4، کیا ایلینز یا ریپٹیلینز بھی وہی خوراک کھاتے ہیں جو ہم زمین پر موجود انسان کھاتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں چھپکلی جیسے دکھنے والے انسان انسانوں جیسی خوراک کھاتے ہوں گے، یا پھر یہ انسانی کھانا ان کے لیے زہر کے جیسا ہوگا؟ یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا ایلینز کے بولنے کا انداز اور آواز بھی ہم انسانوں جیسی ہے؟ ہم انسانوں کی آواز ہمارے سینے، ناک، منہ اور گلے کے ایک ساتھ پرفارم کرنے پر پیدا ہوتی ہے۔ اگر صرف انسانی ناک میں ہی بدلاؤ آ جائے تو انسانی آواز کافی حد تک بدل جاتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے ناک کو پکڑ کر
आवाज निकालने की कोशिश करें, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हम रेप्टिलियंस की जिस्मानी साख को देखें तो इनका नाक इंसानों की तरह मौजूद नहीं होता, तो फिर वो इंसानी आवाज कैसे निकाल लेते हैं? नंबर 6, हमारे जिस्म का टेम्परेचर और बीमारियों से लड़ने का कुदरती निज़ाम एक मखसूस अंदाज में जिस्मानी स्ट्रक्चर के मुताबिक मौजूद है, जिसे एलियंस जाकर भी हासिल नहीं कर सकते। ये सब वो चीजें हैं जो कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म में मौजूद होती हैं और इन्हें चाहकर खुद से हासिल नहीं किया जा सकता। किसी तरह से इंसानी तौर तरीके और इसके रहन सहन को सीखना शायद किसी गैर इंसानी मखलूक के लिए किसी तरह से मुमकिन हो जाए, मगर ऊपर बयान करदा कुदरती जिस्मानी बदलाव के लिए हजारों सालों की एवोल्यूशन दरकार होती है। लिहाजा साबित हुआ कि एलियंस जैसी कोई भी मखलूक इस दुनिया में अपना खुफिया वजूद नहीं रखती और ये लोगों की तरफ से फैलाई गई महज मनगढ़ंत बातें हैं। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई कोई ऐसी मखलूक इस दुनिया में मौजूद है जो यहाँ के चंद ताकतवर तरीन और बाअसर लोगों पर कब्जा करके इस दुनिया पर राज कर रही हो? तो इसका जवाब है हाँ, मगर ये मखलूक कोई एलियंस नहीं है, बल्कि शैतानी जिन्नात हैं, जिनका जिक्र दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब में मौजूद है। जिन्नात भी अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक है जो इसी दुनिया में हमारे साथ रहती है, मगर इनके और हमारे दरमियान एक पर्दा है और वो हमसे अलग डायमेंशन में जी रहे हैं। इनमें नेक और मुस्लिम जिन्नात भी हैं और इब्लीस के पैरोकार भी, जिन्हें शयातीन कहते हैं। जिन्नात किसी भी इंसान में दाखिल होकर इसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। शयातीन हर बुरे और बदकार शख्स के पास इसकी मदद करने और इसके जिस्म में दाखिल होकर इसे मशवरे देते हैं, जो कि कुरान पाक से भी साबित है। जिस तरह अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह कहलाते हैं, इसी तरह शैतान के भी औलिया होते हैं, जिन्हें कुरान करीम ने औलिया शैतान कहा है। और सूरह शूरा में इरशाद होता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान कहाँ उतरा करते हैं? वो हर झूठे और बदकार शख्स पर उतरते हैं जो बातें सुनने के लिए कान लगाते हैं और अक्सर झूठ बोलते हैं। इसके अलावा एक और जगह इरशाद होता है, और जो लोग रहमान के जिक्र से गफलत करते हैं हम इनके साथ शैतान लगा देते हैं जो इनका हमजोली बनकर इनके साथ लगा रहता है। बिलाशुबा शैतान इनको सीधे रास्ते से रोकते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि वो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। लिहाजा साबित हुआ कि शैतान इन बदकिरदार लोगों में दाखिल होकर इनसे हर बुरा काम करवाते हैं, मगर इन लोगों को इसका इल्म तक नहीं होता। आपको क्या लगता है कि शैतान सिर्फ मस्जिद के नुक्कड़ पर खड़े होकर नमाजियों को बहकाने के लिए मौजूद होते हैं, या इनका मकसद किसी दुकानदार को कम तोलने के लिए बहकाकर मजबूर करना होता है? जी नहीं, शैतान का मकसद पूरी इंसानियत को जहन्नुम तक पहुंचाना है, जिसका इसने अल्लाह ताला से वादा किया है। इसी मकसद के लिए इसके चेले दुनिया के तमाम बाअसर अफराद, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और मशहूर किरदारों में दाखिल होकर हर तरह की बुराई और जंगों को बढ़ावा देते हैं, जिससे इंसानियत का मुकद्दर कत्ल व गारत और तबाही हो सके और इंसान इस कदर अफरा तफरी का शिकार रहे कि इसे अपने रब को याद करने के लिए वक्त ही ना मिले। यही बाअसर लोग इन खुफिया तंजीमों का हिस्सा हैं और बाकायदा इन शैतानों से राब्ते में रहते हैं। ये शयातीन भी इनकी हर सूरत मदद करते हैं। आजकल बड़े बड़े टैलेंट शोज में भी जो जादू आपको दिखाया जाता है वो भी दर हकीकत इन्हीं शयातीन से मदद लेकर किया जाता है, और इसे टैलेंट समझकर जो भी इसे सीखता है वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि जादू करना कुफ्र है। इन शयातीन को बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू के दौरान कई बार लाइव भी देखा गया है, जब अचानक इनकी आंखों की पुतलियां गोल से एलिप्टिकल शेप में बदल गईं, जैसा कि सांप या बिल्ली की होती हैं, और जिन्नात की आंखें भी इसी शेप की हुआ करती हैं। हम इंसान जिन्नात को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं, क्योंकि हमारी इंसानी आंख सिर्फ महदूद वेवलेंथ की चीज़ों को देख सकती है। इससे ऊपर या नीचे वेवलेंथ की कोई भी चीज़ हम इंसान नहीं देख सकते। और यही वजह है कि रूह, जिन्नात, फरिश्ते और दूसरी रूहानी मखलूक़ात को हमारी इंसानी आंखें नहीं देख पाती, मगर कुछ जानवर हैं जो इन्हें देख पाते हैं, मसलन कुत्ता, बिल्ली और गधा वगैरह। यह भी हकीकत है कि अल्लाह के नेक बंदों पर शयातीन कभी नहीं उतरते, बल्कि वहां से डरकर भाग जाते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। आई होप कि आप पर रेप्टिलियन कॉन्स्पिरेसी की हकीकत अब वाज़ेह हो चुकी होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत।
اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔